ایک رخ لے گا اور ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ عدالتیں سامنے آئیں گی، مگر ان میں جس طریقے سے آئینی ترامیم کو لایا جا رہا ہے، وہ آئینی ترامیم جس کو ہم لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لائرز کنونشن کیا، پشاور میں کیا، اسلام آباد میں کیا، اور 2 دن پہلے کراچی میں بڑے کامیاب لائرز کنونشنز ہم نے کی۔ اس میں ہم کراچی کے لائرز کنونشن میں جو بنائی گئی ایکشن کمیٹی ہے، وہ کلا ایکشن کمیٹی، اس کے تحت آج سارے پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور اس وقت آپ کے سامنے کوئٹہ میں جو وکیل نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس، ہم واضح انداز میں کہنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے سے اگر اس آئینی ترامیم کو لایا گیا اور پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر پاس غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اس کو اگر پاس بھی کیا گیا، تو میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ ایسے اس ملک میں سیاسی ابتری پیدا ہوگی، ایک ایسی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو سب کچھ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو بحیثیت وکیل ساتھیوں کے ان کی طرف سے ہم یہ واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ اس آئینی اس کو نہ کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ جو کہ ترامیم لائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ٹیبل کیا، اس کے بعد اس ملک سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا میرے نزدیک کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہے گی، ختم۔ بعد میں اگر سیاسی جماعتیں رہ رہی ہیں تو میرے نزدیک میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم ہمارے ساتھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس وقت ایک بہت طاقتور انداز میں آپ کی آواز کی ایک حیثیت ہے، آپ یہ جو امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہا ہے اور اس کو پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو آپ ہر حالت میں مخالفت کریں، اور مولانا صاحب اگر آپ کا یہی رول برقرار رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی انداز میں اس ملک میں آپ کا وجود رہے گا، وہ میں سمجھتا ہوں عام سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک مجرم، ایک غلط آدمیوں کی طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی سارا ملک جانتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم واضح انداز میں کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے وہ یہی وکیل ہے۔ ہم صرف زبانی بات نہیں کرتے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے جو مظلوم طبقات ہیں جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، تو ہم آپ کے ذریعے بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے کی بجائے اپنے جو بدنیتی اور ڈٹائی کے ساتھ جو آپ آئینی کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں اس سے آپ اوائڈ کریں اس کو، ورنہ اس ملک میں جو کچھ بہتر بچا ہوا ہے صفحہ۔ ایک چیز میں واضح کروں، یہ اب ایک شخص کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امینڈمنٹ بظاہر تو جو گورنمنٹ ہے وہ لا رہی ہے، مگر پس پردہ جو لوگ ہیں، پس پردہ جو طاقتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے،
MNA को, सेनेटर को कोई माइक का लाल अपने घर से उठा कर ले जाकर उसको कस्टडी में नहीं रख सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो इसका जो खबरें जितनी भी आ रही हैं कि इस MNA को, इस सेनेटर को 2 दिन से घरों में बंद किया गया, ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा गया या लापता किया गया या गायब है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और हम एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहते हैं, आपका कोई काम नहीं, आपका असेंबली सेनेट में और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टेबल हो रहा है, आपका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, मगर आपका ताल्लुक सबसे वाज़ेह तौर पे आपका ताल्लुक रहा है। उस दिन जो पिछले और अतवार की बात है, रात के 11:15 बजे तक लॉ मिनिस्टर कहता रहा कि आज हम इसको टेबल करेंगे, मगर लॉ मिनिस्टर ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि अभी तक मेरे पास वो जो ड्राफ्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है, वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। लॉ मिनिस्टर जिसकी जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है, बेइज्जत मिनिस्टर जिसकी ये जिम्मेवारी है कि वो अगर अमेंडमेंट है कोई, उसको ड्राफ्ट करेगा, उसको सब कुछ करेगा, उसको पेश करना, उसको, मगर उसने कहा अभी तक नहीं है। साफ उसका कहने का मतलब ये था कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक हमें नहीं दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट को हम बहुत वाज़ेह अंदाज में ख़बरदार करते हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये पाकिस्तान के अवाम किसी और नैज पे, इनकी सोच किसी और रुख पे जा चुकी है। आपका अवाम के सिलसिले में, अवाम के हकूक़ के सिलसिले में किसी मामले में अगर आप दखल देते हैं तो फिर मामला, चूँकि वकला सड़कों पे निकल चुके हैं, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो लिहाजा आप अपना हाथ रोकें, हम जाने और मौजूदा हुकूमत जाने। सारे अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ जिसकी बुनियाद और जो बदनीयती से कीजिए वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, बिल्कुल बाकी सारा डकोसला है, बाकी सारा ड्रामा है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं आए। मैं अली अहमद कुर्द की हैसियत में सारी ज़िंदगी हमने यही काम किया और मेरा हक बनता है ये बात कहने का, कोई माइक का लाल जो भी है वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। मंसूर अली शाह हमारा चाचा मामा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं हमारा, मगर अगर आज मंसूर अली शाह इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना तो उस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग रहेंगे। उन्हें नाम के हवाले से तो वो जज होंगे, मगर उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, जो बड़े बड़े जर्नल कहेंगे, जो बड़े बड़े माफियाज कहेंगे, जो बड़े बड़े लोग कहेंगे, वो बैठ के जजमेंट को साइन करेंगे। मुझे दूसरी बात भी कहते हुए अफसोस होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, और जो जजेस गवर्नमेंट के सहूलतकार के तौर पे सामने आए हैं, उसमें 3 जजेस हमारे बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, सियासी लोग इसमें पैदा किए हैं, सियासी एक्टिविस्ट पैदा किए हैं, हर लिहाज में बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और रुतबा है। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काजी फैज़ ईसा, जमाल मंदुखेल और नईम अख्तर, इनको हमने बैसियत दुआओं के साथ, गुड विशेस के साथ हमने भिजवाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बलूचिस्तान के लिए नाम पैदा करेंगे, मगर ये वहाँ जाते साथ सिर्फ किसी के कहने पे एक दस्तखती जज के तौर पे इनका नाम सामने आया है। तो लिहाजा ये मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, इस बारूम में बैठ के कहता हूँ, बलूचिस्तान की आवाम का इन तीनों जजेस से ना कोई ताल्लुक़ है, ना रिश्ता है, ना कुछ है। तो लिहाजा आखिर में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अब भी बेहतरी इसी में है। आज 18 तारीख़ है, सिर्फ 24 तक 6 दिन का वक्फा है। इस 6 दिन में इस मुल्क के सियासी हालात को ख़राब नहीं करें, और उसके बाद 25 को मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आ जाए, उसके बाद जो आप करना चाहते हैं आप करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں آپ تمام صحافیوں کا بےحد مشکور ہوں کہ